In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a birth you came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come, and to reconcile the lost, to redeem all creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose out of heaven and His breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood it on, for souls of all could come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not need, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. 지난주겠죠. 제가 이 말씀을 가지고 교회 병든 자들은 교회 장로를 청해서 기름을 바르고 기도할 것이다 라고 말씀한 본문, 그리고 나서 한 말씀이 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 그때 믿음의 기도는 누구의 믿음이냐라는 질문을 여러분에게 던졌습니다. 누구의 믿음입니까? 바로 여러분이 병든 가운데 청한 교회 장로님들이에요. 함께 동고동락하고 여러분의 집에 숟가락이 몇 개인지를 아는, 우리의 어떤 프로 칸을 다 이해하고
우리가 몇 년 동안 신앙생활을 했는지, 어떤 어려움이 있었는지, 어떤 투병 생활이 있었는지, 어떤 비즈니스에 하십이 있었는지를 다 아는 우리 교회 장로님들을 청해서 그분들이 신유의 은사가 없더라 할지라도 그분들을 청해서 기도를 받으라. 그러면 그 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키리라 라고 말씀하셨습니다. 자, 이 말씀이 틀립니까? 맞습니까? 여러분이 장로님들을 통해서 기도할 때 그 믿음의 기도는 병든 자를 구원하고 고쳐주시기라, 일으켜 주신다고 하는 말씀이 맞는 말씀입니까? 틀린 말씀입니까? Is this wrong or right? 여러분 어떨 때는 이렇게 half and half, 어떨 때는 맞고 어떨 때는 틀립니다. 왜냐하면 우리 경험상 아픈 가운데 기도 받았는데 낫지 않았던 경험도 하기 때문에 half truth, half false, 맞는 게 어떨 땐 맞고 어떨 땐 맞지 않는다, 이렇게 이야기할 수도 있을 것 같습니다. 그런데 우리에게 이 말씀을 편지로 전해주는 야고보의 의도에 여러분들을 향해서 50-50 chance다, 기도하고 보자, who knows, 이런 말로 이 말씀을 썼을까요? 믿음의 기도는 그를 구원하고 일으키라고 하는 것이 찬스에 의지하고 기도하라는 뜻일까요? 절대로 그렇지 않다라고 생각합니다. 그러면서 오늘 말씀에 이렇게 얘기해서 16절 보세요. 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 기도는, 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 의인의 간구는 powerful and effective. So pray for the sick. 아픈 자를 위해서 기도하라. 이렇게 얘기하고 있습니다. 찬스를 의지하고 하는 게 아니라 확신을 가지고 기도하라. 이렇게 이야기하고 있어요. 저기서 의인의 간구, the prayer of the righteous, 이게 굉장히 뉘앙스가 있는 말씀이에요. 왜냐하면 이 편지를 우리에게 쓰고 있는 야고보, 예수님의 친동생, half brother of our Lord Jesus Christ, James, he has a nickname, 별명이 있어요. 뭔지 아세요? James the Just, 혹은 James the Righteous, 의로운 야고보라고 하는 별명을 갖고 있어요. 이 야고보가 별명이 또 하나 있어요. 혹시 아시는 분 계세요? James the Camel Knee, 낙타 무릎이라고 하는 별명이 있어요. 낙타 무릎 야고보. 왜 낙타 무릎이라는 별명을 가졌을까요? 그의 무릎에 군살이 많아요. 군살이 어떻게 생긴 걸까요? 기도하는 무릎을 너무 자주 꿇어서, 시도 때도 없이 그냥 무릎 꿇고 기도하는 사람이어서 무릎에 군살이 생긴 거예요. 그래서 낙타 무릎이라고 하는 별명을 가졌어요. 자 보세요. 의인이고 낙타, 기도하는 사람이라는 별명을 가졌는데 이렇게 얘기하고 있어요. 의인의 간구는, the prayer of the righteous, 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다. 그래서 자기 자신에 대한 어떤 이야기를 하는 건가라는 생각 드는데 실은 뉘앙스는 있어요. 뭐 이미 이런 별명을 갖고 있었던 걸 알았는지 그건 잘 모르겠어요. 나중에 생긴 별명이라고 저는 생각하는데, 의인의 기도하면은 떠오르는 게 야고보라고 생각할 정도로 야고보의 별명이 의인이었고, 그리고 기도하는 낙타 무릎이었어요. 그런데 실은 이 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다라고 하면서 예를 든 게 있었는데, 그 예가 누구냐면 엘리야 선지자를 예를 들고 있어요. 그 엘리야 선지자는 기도하면 3년 6개월 동안 비가 내리지 않았어요. 또 기도하면 장대비, 소낙비가 내렸어요. 하늘의 문을 열고 닫는 위대한 하나님의 종 엘리야 선지자를, 바로 의인의 기도는 역사하는 힘이 크다, powerful and effective. As an illustration, remember the prophet Elijah, who opened the gates of heaven and closed the gates of heaven in his prayer. 바로 이 엘리야를 예를 들고 있다는 것이에요. 자, 그래서 우리는 생각해 봐야 돼요. 도대체 의인의 기도는 어떤 의인의 기도를 얘기하는 걸까?
James the just or the prophet Elijah? Who is he talking about? 누가 의인이냐는 거죠. 그래서 성경적으로 이 의인에 대해서 다시 한번 정의, define을 해야 되겠어. Who is the righteous? 의인이 누구인가? 이제 이번 수요일이 무슨 날이에요? 모르는 척 하지 마세요. 발렌타인데이예요. 오케이. 우리는 가족은 이제 더 이상 발렌타인데이를 안 지키기로 서로 계약을 맺었습니다. Anyway, 자 발렌타인데이인데 제가 광고를 방금 했듯이 저희 교회 장례가 2건이 있어요. 근데 발렌타인데이가 껴가지고 이게 꽃을 주문을 하는데 이 꽃집에서 더 이상 주문을 받을 수가 없습니다. 왜냐하면 발렌타인데이는 지금 꽃집으로 얘기하면 1년 장사가 이때 다 하는 거라고 할 정도로 굉장한 주문이 쇄도를 하는데 더 이상 주문을 못 받겠다는 거. 아니 지금 장례 예배를 드려야 되는데 꽃을 주문을 못 한다는 거야. 그런데 한승고 전도사님한테 얘기했더니 그래요? 그 한승고 전도사님이 거기다 다시 전화했더니 네 해드리겠습니다 하고 끝났어요. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 한승고 전도사님은 크레딧이 있어요. 단골이에요. 단골이 전화하면은 해줘야 돼요. 왜 해야 되냐면 크레딧이 있어요. 그 크레딧을 성경에서 뭐라고 하냐면 의롭다, righteous 이렇게 얘기해요. 우리가 의로운 사람의 기도하면은 뭐 착한 사람의 기도, 흠이 없는 사람의 기도, 뭐 매일 새벽 기도하는 사람의 기도, 뭐 어른들 이렇게 자리 양보해 주는 사람들의 기도, 이런 식의 어떤 도덕적인 착함으로 생각할 수가 있는데 성경에서 얘기하는 의로움은 그런 도덕적인 코드하고는 좀 별개예요. 크레딧이에요. 크레딧, 신용, 그 크레딧을 얘기해요. 머더스데이였던 것 같아요. 그때 이제 그 식당에 전 가려고 했는데 전화를 보니까 다 예약이 돼 있어요. 예약할 수가 없고 특별히 이렇게 방 하나 있는 거는 다 예약이 차 있어요. 그래가지고 어디 갈 데가 없네. 그런데 이 이야기를 우리 교회 어느 장로님에게 얘기했더니 no problem. 그리고 전화를 했어요. 그 식당에. 그랬더니 예약된 거 방 빼 해가지고 우리 걸 넣어줬어요. 왜 그럴까요? 단골이에요, 단골. He has a credit. 그러니까 일단 이 단골에 우선순위를 주는 거죠. 이걸 뭐라고 하냐면 그걸 의롭다고 얘기해요. 의로운 자의 강구는, 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다. 크레딧이 있는 사람의 부탁은 우선순위로 들어줘야 되는 그게 있잖아요. 여러분 크레딧이 쌓이면 여러분의 신용카드, 크레딧 카드도 현찰 빼는 게 뭐지? 현찰 빼기도 훨씬 더 많은 현찰을 뺄 수가 있어요. 왜냐하면 여러분이 신용이 더 많기 때문에 그래요. 여러분 자동차나 혹은 집을 살 때도 신용의 점수가 있어요. 크레딧, 그게 800점인가요? 뭐 어떻게 되나요? 그래서 점수가 좋으면 은행에서 론이 나올 수 있는 양이 커져요. 확률도 커져요. 왜요? You got credit. 그걸 뭐라고 그러냐면 성경에서 의롭다 이렇게 얘기해요. We call it you are righteous. 자, 그러면 의인의 강구가 역사하는 힘이 커요. Powerful and effective. 근데 제가 여러분에게 이제 질문합니다. Do you have that credit? 하나님 앞에 이야기했을 때, 하나님 앞에 기도했을 때, 야, 제 기도는 우선순위로 들어줘야 돼. 그런 크레딧이 있냐고요. Do you have that? 근데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 We have no credit whatsoever. According to Romans chapter 3, there's no man righteous, not even one. Period. 우리 가운데 의인은 없나니 하나도 없다라고 말씀하고 있는 것이죠. 우리에게 그 크레딧이 없다는 거예요. 제가 유튜브에서 한 재미나는 영상을 하나 봤어요. 그 부부가 이제 이혼하는 케이스 때문에 일어난 일인데 이분들이 왜 이혼하게 됐는가 봤더니 이런 일이 있었어요. 이 남편이 돼지 꿈을 꿨어요. 돼지 꿈. 우리는 돼지 꿈을 꾸면 뭘 하죠?
에? 복이 있다고 그러는데 복이 있기 때문에 뭘 하죠? 복권을 사요. 복권을. 그래가지고 너무 선명하게 돼지꿈을 꿔가지고 복권 10장을 샀어요. 그리고는 5장을 아내에게 주면서 막 부풀었어요. 이제 복권 당첨되면 뭐 할까? 그러면서 여보 자동차도 사고 우리 집에 원하는 그 가구 다 바꿔. 뭐 집도 하나 더 큰 걸로 사. 뭐 이러면서 그냥 뭐 인심 쓰면서 내가 당연히 준다 그러면서 복권 5장을 준 거예요. 드디어 복권 추첨하는 날이 됐어요. 하나하나 맞춰봤는데 남편이 얼마나 설레었겠어요. 그런데 하나도 안 맞았어요. 꽝이야, 꽝. 이거 진짜 개꿈이었나? 근데 아내도 별로 기대하지 않다가 혹시나 해가지고 남편이 주었던 그 복권을 보고 이렇게 맞춰봤더니 2등 당첨이 됐어요. 2등. 와, 그래가지고 남편한테 얘기를 안 하고 남편한테 얘기를 안 한 거야. 그리고 나서 이제 어떤 장모님, 이제 홀로 되신 장모님 집에 이제 방문하게 된 거야. 근데 장모님 집에 갔더니 완전히 모든 가구가 다 바뀌어 있어. 와, 장모님 가구를 다 새로 바꿨네요. 장모님 이게 뭐예요? 완전히 이거 명품 가방인데요. 아유, 우리 사위 잘 둬가지고 우리 자네가 해주지 않았나? 너무 고마워. 이게 무슨 소리지? 그리고 이제 집에 가려고 했더니 주차장에 빨간 새 차가 있는데 아유, 자네 때문에 이렇게 또 새 차도 하나 사게 됐네. 고마워. 이게 뭔 소리야? 그래가지고 집에 와가지고 아내한테 물어봤더니 남편한테 얘기 안 하고 그냥 자기가 알아서 어머니한테 해줄 거 다 해줬다는. 너무나 화가 나가지고 어떻게 당신이 나한테 얘기도 안 하고 이럴 수 있냐고. 그래서 이혼하게 된 거예요. 그런데 문제가 뭐냐면 이혼을 하면서 위헌하면 이제 위자료를 신청해야 되는데 재산 분할을 하잖아요. 이혼하면 재산을 분할하는데 그 복권 당첨돼서 받은 상품도 자기하고 나눠달라고 그렇게 해서 했는데 재판관이 어떻게 판결을 내리냐면 아내가 받은 그 복권 당첨 상품은 남편이 기여도가 0이기 때문에 재산 분할에 해당되지 않음. 땅땅땅. 그래서 여러분 복권을 사면 아내에게 절대로 주시면 안 돼요. 근데 제가 그 방송을 보면서 기여도라고 하는 게 딱 꽂혔어요. 기여도. 기여한 게 없대요. 그래서 재산 분할에 해당이 되지 않는데요. 똑같은 거예요. 여러분, 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다고 그랬어요. 그 의를 쌓는데, 신용, 크레딧을 쌓는데 여러분의 기여한 게 하나도 없다는 뜻이에요. You have no credit, no 기여도, no contribution whatsoever. 그런데 guess what? 성경이 뭐라면 우리가 스스로 크레딧을 쌓은 의인은 없는데 정가된 의로 의롭다 칭함을 받은 구원받은 백성이 되었어요. 그게 뭐냐? 예수 그리스도께서 저와 여러분을 대신해서 십자가에 죽으신 그 의가 모든 죄의 가격을 청산하시고 의롭다 한 그 의가 우리가 믿음으로 그 의가 그리스도의 의가 예수님의 의가 우리에게 전가, imputation, 전가된 의예요. 그래서 우리를 이신칭의 의롭다 칭함을 받은 구원받은 자가 되었다는 거예요. 자, 여기서 얘기하는 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다는 말은 도덕적으로 깨끗한 사람의 기도가 역사하는 힘이 크다는 그런 의미가 아니라 우리 주님의 크레딧이 믿음으로 말미암아 나의 크레딧이 된 의인, 예수님의 righteousness가 become my righteousness as my credit, 그것을 믿는 의인의 기도가, 의인의 강구가 powerful and effective, 역사하는 힘이 크다라고 말씀하고 계시는 것이죠. 할렐루야. 정말 감사한 일이 아닙니까? 그러면서 예를 든 게 누구라고요? 엘리야 선지자를 예를 들고 있어요. 그러면서 엘리야 선지자를 이렇게 얘기하고 있어요. 17절 보니까 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로되 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라.
우리가 엘리야라고 할 때 특별히 우리 교회는 엘리야가 특별한 선지자 아닙니까? 왜요? 신년을 시작할 때 우리가 하는 특별 새벽 기도가 뭐예요? 엘리야 특별 기도 새벽. 우리는 엘리야가 대단한 분입니다. 감히 범접을 할 수가 없는 하나님의 종 엘리야. 그가 기도할 때 하늘문이 닫히고, 그가 기도할 때 3년 반 동안이나 닫혔던 하늘문을 열고, 바알과 아세라의 선지자 850명이 아무리 난리 법석을 해도 아랑곳하지 아니하고 혼자서 850대 1로 하나님 앞에 기도할 때 단번에 하늘에서 불을 내려서 그 번제단을 다 태워버렸던 그 능력의 종 엘리야. 와우. 어떻게 우리가 엘리야, 의인의 기도는 powerful and effective. 맞아, 엘리야의 기도는 그랬어. 그러나 he is different. 우리랑 달라. 그분은 특별한 분이야. 대단한 인물이야. 어떻게 우리가 엘리야처럼 기도해? 라고 생각했는데 야고보 선생님이 뭐라고 얘기해요? 그는 우리와 성정이 같은 사람이다. Elijah was a man with a nature like ours. 우리랑 똑같다는 거예요. 나랑 똑같은 사람이 엘리야다. 이렇게 얘기하는 거예요. 이게 무슨 말이지? 엘리야가 우리랑 똑같아. 대단한 사람이 아니라 우리랑 똑같다고 얘기하는 거예요. 그리고 하나님의 말씀을 잘 여러분 엘리야 선지자의 그 글을 읽어보면 엘리야가 그렇게 850대 이 거짓 선지자들과 싸워서 단방에 하늘에서 불을 내렸던 그런 위대한 종임에도 불구하고 아합 왕의 부인 이세벨이 그의 목숨을 찾고 추격할 때 그가 달아나면서 했던 말을 기억나세요? I'd rather die. 나 죽고 싶다. 하나님 저 죽여주세요. 이걸 뭐라고 하냐면 영적 침체 혹은 영적 우울증에 걸렸어요. 연약한 모습을 보게 됩니다. 이게 영적 슬럼프에 빠졌다는 거예요. 침체기에 빠졌고요. 어떻게 보면 권태기에 빠진 거예요. 그 옛날에 그렇게 열심히 섬겼어요. 가끔 제가 그런 얘기를 드려요. 성도님들. 이 친구 대학교 때는 뭐 학생회장도 하고 열심히 했고 모든 선교 지역이 비좁을 정도로 다녔던 사람인데 요즘 조금 그렇다고. 뭐예요? 지금 침체기라는 거죠. 슬럼프에 빠졌다는 거예요. 옛날에 그렇게 열심히 기도하는데 기도하는 시간이 없어졌어요. 침체기에 빠진 거예요. 영적 슬럼프에 빠진 거예요. 그런데 엘리야 선지자가 just like us, 우리처럼 그 영적 침체기를 가졌다는 거예요. 또 보면 그는 독백하기를 하나님 어떻게 나 혼자입니까? 어떻게 믿음을 지키려고 하고 믿음대로 살려고 하는 사람이 나뿐이 없습니까? 어떻게 이 선교지에 가려고 하는 사람이 사인업을 한 사람이 아무도 없고 나 혼자 사인업 했습니까? 지금 그런 것이죠. 하나님 저뿐이네요. 정말 이게 신나지 않네요. 너무 힘드네요. 하나님이 뭐라고 그런 줄 아세요? 바알에게 무릎 꿇지 않은 7,000명을 하나님께서 세이브해놨다고 그랬는데도 자기 혼자라고 푸념을 하는 사람이었어요. 야, 이 교회는 나 혼자뿐이 없구나. 에이, 나 혼자 믿음 지켜서 뭐하나. 그랬다는 거예요. Just like us. 우리랑 똑같지 않아요? 엘리야가 이와 같은 자였다는 것이요. 그런데 우리랑 똑같은 이런 영적 슬럼프와 권태기와 자기 혼자라고 하는 이런 푸념을 하고 있었던 엘리야가, 우리하고 똑같은 그 엘리야가 기도함에 하늘문을 열고 닫았다. 결론이 뭐예요? So that you have no excuse not to pray. 기도 안 할 이유가 없는 거예요. 엘리야가 기도해서, 우리랑 똑같은 엘리야가 기도해서 하늘문을 열고 닫았다면 여러분도 기도하여 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다. 기도할 때 하늘문을 열고 닫는 그 능력도 우리가 가질 수 있다. Mighty God, mighty prayer. Mighty God. 안 믿으세요? 엘리야는 우리랑 달라요, 목사님. 아무리 그렇게 얘기해도 엘리야는 he is very special. He is 하나님의 prophet. 나는 그냥 미니멀, 그냥 저는 아직 집사도 아니에요. 집도 못 샀어요. 뭐 이렇게 계세요? 그래도 you have no excuse. 왜냐하면 오늘 성경이 엘리야가 우리하고 성경 나같이 똑같다. 그 사람이 하늘문을 열고 닫았다면 여러분도 mighty God, mighty prayer 할 수 있다라는 것이죠. 믿습니까? 예, 지금 그 얘기예요. 지금 그거 하자는 거예요. 찬스를 바라고 기도하자.
되면 좋고 아니면 말고. 지금 그 얘기하는 게 아니라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크다. 그러면 엘리야가 우리랑 똑같은데 어떻게 기도했다는 것일까? 어떻게 기도했다? 열왕기상에 우리 엘리야의 삶을 보면서 힌트가 있어요. 열왕기상 18장에 보면 어떻게 기도를 했는지가 나오는데 이렇게 돼 있어요. 많은 날이 지나고 제3년에, 이게 3년 반 동안 기근이었잖아요. 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되, 보세요, 하나님 뭐라고 했냐? 너는 가서 아합에게 보이라. 내가, 하나님께서 비를 지면에 내리라. 하나님께서 비를 내리시겠다고 약속하셨단 말이에요. 그래서 그 약속한 말씀을 붙잡고 기도했다는 거예요. 이거는 약속을 붙든 기도였어요. 이게 어마어마하게 powerful and effective 했어요. 약속을 붙든 기도. 약속을 붙든 기도. 누누이 이런 기근 속에서 하나님이 주신 약속들이 성경에 계속 나옵니다. 특별히 솔로몬이 성전을 봉헌할 때 역대하 6장에 보면 이렇게 기도를 했어요. 이곳을 향하여 빌면, 즉 하나님 앞에 회개하면서 이 성전에서 기도하면 주께서는 하늘에서 들으시고 마땅히 행할 선한 길을 가르쳐 주시고 주의 백성에게 기업으로 주신 주의 땅에 비를 내리시옵소서. 회개하며 하나님 앞에 나오면은 비를 주옵소서. 비를 주시겠다는 이 약속의 말씀. 그 약속의 말씀에 우리 하나님께서 비를 주겠다 하시니까 엘리야 선지자는, 우리와 똑같은 엘리야 선지자는 다른 게 아니라 자기가 얻어낸 크레딧이 아니라 자기가 쌓아놓은 신용이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 기도했다는 거예요. 약속의 말씀을 붙들고 기도했을 때 이런 powerful and effective한 기도의 응답을 받았다라고 얘기하는 것이죠. 우리 아빠들에게, 엄마들에게 최약점이 하나 있다면 이런 거예요. 예를 들어서 우리 딸이 이제 대학생인데 차를 갖고 싶어 하는 거예요. 그래서 아빠가 이렇게 약속을 합니다. 올 A 받으면 아빠가 차 사줄게. 새 차 사줄게. 그랬어요. 오케이. 그런데 이 딸이 진짜 올 A를 받았어. 그래서 이 딸이 와가지고 아빠, I got all A's. 잘했구나 우리 딸. 아니 아빠 나 all A 받았다고. 그래 우리 딸 똑똑하다. 아니 아빠 나 all A 받았다니까. 알았어요. 내가 그때 그 약속했구나. 네 안전을 위해서 졸업할 때까지는 그냥 다녀라. 아빠. 그러다가 이렇게 얘기했어요. 아빠, you promised. You promised. 이 말은 열려라 참깨의 비밀번호예요. 그렇지 않아요? You promised. 그러면 you have to do that. Because you promised. 똑같아요. 하나님 앞에 이렇게 기도하는 거야. Our Father in heaven, you promised. 이거요. 하나님이 약속하셨잖아요. 하나님이 약속하셨잖아요. 그 약속 붙들고 그냥 단순하게 기도하는 거예요. 다른 게 아니에요. 엘리야가 우리랑 특별한 사람이 아니에요. 그 사람 1시간 자고 하루에 20시간씩 기도한 사람이니까 이런 능력이 나왔다. 이런 게 아니잖아요. He is just like us in his nature. 근데 그의 기도에 파워풀하고 이펙티브했던 게 뭐냐? 아무리 생각해봐도 그의 삶 속에 그가 파워풀한 이펙티브한 기도의 응답을 받을 수 있었던 것은 하나님의 약속을 붙들고 기도했다는 것입니다. 그래서 제가 여러분에게 그 비밀 약속 번호를 여러분에게 알려드릴게요. 하나님 앞에 You promise 하고 기도할 두 구절을 여러분에게 알려드릴게요. 이 패스워드를 제가 가르쳐 드리는데 또 안 적을 사람이 있을까 봐 겁이 나는데, 자, 패스워드 첫 번째, 요한복음 14장에 보니까 너희가 내 이름으로, 예수님의 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리라. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. First promise. 예수 그리스도의 이름으로 무엇이든지. 요런 것도 구해야 돼요? 맞아요. 그것도 포함. 이렇게 엄청난 것도 구할 수 있어? 예, 그 엄청난 것까지 포함. 무엇이든지 예수 그리스도의 이름으로 구하면 예수님이 이렇게 약속해서 I will do it. 내가 시행하리라. 약속 넘버 1. 넘버 2. 고린도후서 1장 20절.
하나님의 약속은 promise of God, 하나님의 약속은 얼마든지 예수 그리스도 예수 안에서 yes가 되느니라. 이 약속 넘버 2예요. 무엇이든지 얼마든지 예수 그리스도의 이름으로 구하고 예수 그리스도 안에서 응답되어진다. yes가 된다. 이 말씀을 단순하게 부여잡고 기도하는 거예요. 기도. 저는 이 기도하는 가운데 주시는 은혜가 너무너무나 커요. 사랑하는 우리 베들교회 성도 여러분, 말씀은 한 귀로 듣고 그냥 흘리는 게 아니에요. 오늘도 말씀을 들으시면 순종을 결단하셔야 돼요. 내가 해야 되겠다. 그런데 순종을 하지 않으면 절대로 못 깨달아요. 지지난주 제가 말씀을 드렸어요. 하나님이 여러분에게 인자하심을 베푸시면 그냥 평범한 사람들 다 감사로 끝나지만 하나님께서 그랬어요. 하나님이 너에게 인자하심을 베푸시면 너로 하여금 회개하게 하시는 줄 알지 못하느냐. 회개하라고 그랬어요. 근데 야 뭐야 무슨 뭐 회개냐, 그냥 감사만 하면 되지, 이러시면 왜 하나님께서 회개하라고 했는지 도무지 알 길이 없어요. 하나님이 여러분에게 좋은 일을 주셨을 때 회개해 보면, 순종해서 회개하면 왜 회개하라는지 그때 알아요. 순종해야 알아지는 게 있어요. 순종 안 해도 알 수 있는 거, 내다볼 수 있는 것도 있어요. 그렇지만 어떤 것들은 실은 하나님께서 여러분이 순종을 요구하는 것은 순종하지 않는 한 절대로 알 길이 없어요. 오늘도 그 문제가 딱 맞닥뜨렸어요. 약속을 붙들고 기도하래요. 시간 있는 분이나 하라고 하세요. 목사님, 제가 얼마나 바쁜지 아세요? 저는 아침잠은 무조건 자야 돼요. 내 컨디션을 위해서. 그런데 아침에 나와서 기도하라고요? 여러분, 수많은 익스큐즈가 있어요. 그런데도 하지 않으면 절대로 못 깨달아요. 순종하지 않으면 못 깨달아요. 오늘도 그런 말씀이에요. 기도해 보세요. 어떤 일이 벌어지는지 여러분 절대로 모를 건데 하면 깨달아지는 게 있어요. 기도하는 자에게 깨달아지는 게 있어요. 그 안에 영적인 창의력이 막 북돋아지기 시작해요. 내 안에 어떤 동기부여가 일어나기 시작해요. 열심히 일어나기 시작해요. 기도하지 않으면 이런 것 생기지가 않아요. 근데 순종하고 내가 죽을 것 같아도, 더 이상 갈 길이 없는 것 같아가지고 아무 할 의욕이 없다 할지라도 말씀이 그렇다 하니 순종하면 내 안에 거룩한 욕심이 창조되기 시작해요. 열심히 불릴 때 일어나기 시작하고 동기부여가 생기고 의욕이 생기기 시작하고 다시 할 마음들이 일어나기 시작해요. 기도하지 않으면 절대로 깨닫지 못해요. 그리고 또 하나, 하나님 앞에 나아가는 길이 열리기 시작해요. 저는 이거를 하나님하고 친해진다고 이야기하는데, 기도를 하면 하나님하고 친해지기 시작해요. 그 친해지는 걸 이렇게 이 에베소서는 이렇게 표현했어요. 그로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. You got access to the Father, the Holy Father. 하나님의 거룩한 그분에게 나가는 문인, 액세스가 열렸다는 거예요. 이게 무슨 뜻이냐면 하나님하고 친해지는 거예요. 여러분, 우리가 사람들도 서로 친한 거 알아요? 저 사람들 보니까 되게 친하네. 그냥 안 되니까요. 저 사람들이 어떻게 친한지 여러분 보면 알잖아요. 막 같이 이렇게 하이파이브 하고 막 웃고 같이 밥 먹고 they must be very close. 우리 알 수 있잖아요. 그것처럼 하나님하고도 친해요. 하나님하고 우리가 친해질 수 있어요. Are you 하나님하고 친하세요? Are you intimate with God? 어떻게 알 수 있냐고요? 하나님 앞에 기도하면 처음에는 서먹서먹해요. 마치 두 남녀가 선 볼 때는 서먹서먹 하잖아요. 말을 뭐라고 얘기하지? 그러다가 자주 만나면 친해지기 시작하잖아요. 마찬가지예요. 하나님 앞에 하는 기도도 처음엔 서먹서먹해요. 무슨 기도를부터 해야 되지? 이런 것도 기도해도 되나? 그래서 자꾸 주저해 서먹서먹해요. 하나님이 낯설어요. 그러나 계속 기도하면 어떤 유익이 오냐면 You got access to the Father. 친해져요. 하나님 앞에 나아가는 문이 열려요. 여러분, 제 사무실에 온 적이 있어요? 권사님 빼고. 저는 세크리터리 없어요.
저희 교회 비서가 없어요. door, 방문 하나 있어요. 녹화하면 내 방이에요, 그냥. 그래서 open to everybody. 그런데 거의 안 와요. 왜 안 와요? 어려워요. 당연히 하죠. 담임 목사님 어렵죠. 그런데 내 방에 들어올 때 안 어려워하는 사람이 있어요. 심지어는 안 어려워하는 정도가 아니라 문을 걷어차고 들어오는 인간이 있어요. 누군지 알아요? 내 손녀딸, my granddaughter. 그냥 막 차고 들어와요. 그러면 알아요. 쟤는 뭔데 목사님 방에 막 들어가지? Because she got access to my office. 마음대로 들어올 수 있어요. 왜요? 친하니까. Same thing. 여러분이 기도하면 하나님하고 친해져요. 저는 무슨 은사가 필요 없어요. 저는 여러분 기도 들으면요, 여러분이 하나님하고 친한지 안 친한지 금방 알아요. 대표 기도 하시는 분 물론 이렇게 기도문 써가지고 나오시지만 들으면 하나님하고 친한 분이구나, 아니면 아직도 하나님하고 어색하구나 금방 알아요. 아까도 얘기한 것처럼 어색한 게 잘못된 게 아니에요. 어색한 게 잘못된 게 아니에요. 하나님하고 선 봤는데 처음에 무슨 말 할지 모르는 거 아주 지극히 다행이에요. 그러나 계속 기도하면 you got access. 여러분, 우리가 받은 축복이 뭐예요? 우리가 그 거룩하시고 어마무시한, 감히 범접할 수 없는 그 공의로운 하나님을 아빠, 아버지라 부르짖는 양자의 영을 받았어요. 그게 의인이에요. We call to be righteous. 하나님의 의를 전가받았어요. 그래서 이 의인의 기도는 powerful and effective. 왜요? 그 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 액세스를 얻었잖아요. 그래서 그 하나님 앞에 기도하면서 친해지는 거예요. 친해지면 하나님의 은혜의 보좌 앞에 지성소로 들어가는데 담대하게 들어가서 기도할 수 있다는 거예요. 약속의 말씀을 붙들고 그렇게 기도하라는 거예요. 그러면 하나님하고 친해져요. 그리고 그 기도가 powerful and effective. 아멘입니까? 요 근래 저희 교회 이제 강사로 오셨던 목사님하고 이제 이렇게 식사를 나누는데, 이게 식사를 하는데 이분이 자꾸 제 머리를 봐요. 이렇게 보더니 목사님 한국 나오시면 한번 저에게 전화를 주세요 그래요. 그래서 왜요? 그랬더니 목사님은 한 머리 5,000개 정도 심으면 굉장히 젊어질 것 같다고 여기 머리를 심으라는 거예요. 제가 머리가 아직 그 정도까지 심각하지는 않는데 이러고 있으니까 자기 핸드폰을 딱 꺼내더니 before and after 사진을 딱 보여주는 거야. 근데 before를 봤는데 진짜 완전 대머리. 우리 교인들 다 속였어. 머리가 이거 해가지고 여러분 아마 그분 얘기하면 깜짝 놀랄 거예요. 그래서 before after 사진을 딱 보니까 제가 마음이 약간 동하기 시작했어요. 이 정도구나. 그래서 물어봤어요. 도대체 이 모발 이식하는 병원이 뭐냐고. 그랬더니 이분이 뭐라고 하냐면 그 병원 이름이 심은 대로 거두리라. 완전히 와. 또 여러분 또 구글링 하느라고 정신이 없겠네. 혹시 이 가운데도 머리 심으신 분 계세요? 와. 심은 대로 거죠. 대개 이제 5천 머리카락을 좀 심으면 거기에 이제 남는 것 때문에 많이 남을수록 좋은 병원이래요. 대개 반을 잃어버릴 수도 있고 한 80%, 90% 이상 남으면 그게 좋은 병원이라는 거예요. 와, 그렇구나. 근데 여기는 좋은 병원이라는 거예요. 심은 대로 거두리라. 오케이. 여러분, 머리를 심는데도요, 약속을 믿고 심는 거야. 이건 나물이라. 심은 대로 거두리라. 하물며 하나님의 약속. 여러분, it's powerful and effective. 하나님의 약속을 믿고 기도하세요. 네. 기도하지 않으면 이게 들어주겠냐 그러면 그걸로 끝이에요. 그렇지만 약속을 믿고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 구하세요. 그러면 우리와 똑같은 엘리야, 우리랑 다른 엘리야가 아니에요. 우리랑 똑같은 엘리야가 하늘문을 열고 닫는 기도를 했듯이 여러분이 어느 날 어느 순간에 뒤돌아봤더니 여러분의 기도 속에 하늘문이 열고 닫히는 powerful and effective 기도의 응답이 있을 줄
믿습니다. 아멘입니다. 우리 한번 잠시 기도해 보겠습니다. 그러면 우리도 한번 기도해 봅시다. 오늘 이 자리에서만큼은 한번 기도해 봅시다. 여러분 그렇게도 속으로는 이건 안 돼, 기도해도 안 될 거야 했던 거, 그 기도를 우리 하나님께서 응답해 주실 것을 믿고 약속을 믿고, 주님, 우리 주님의 이름으로 기도합니다. 주의 이름으로 기도할 때 내가 행하리라 하셨지요. 이 약속 의지하여 기도합니다. 엘리야도 하나님이 비를 주신다는 약속 믿고 You promised 그러면서 기도했듯이 하나님, 우리도 그렇게 기도합시다. You promised, 하나님 그 약속 의지하여 기도하오니 우리 주님 응답하여 주시옵소서. 우리 다 같이 한번 우리 주님의 이름 부르짖으며 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 기도할 수 있는 이 놀라운 특권을 주심을 감사합니다. 약속을 믿고 기도할 때 하나님 앞에 나아감을 얻었다 했는데 하나님하고 친근해지고 하나님하고 친한 사람 되게 해주시옵시고, 주님 앞에 기도할 때 powerful and effective한 그런 의인의 기도의 능력이 우리의 기도 속에 나타나도록 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.